నమస్కారం తెలుగు గంగా న్యూస్ కి స్వాగతం. ఇంటి పని వాళ్ళ అసోసియేషన్ గురుదల ఆఫీస్ వారు ఇంటి పని వాళ్ళ అనేక సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తున్న మాకు ఈఎస్ఐ కార్డు అప్లై చేయవలసిందిగా గవర్నమెంట్ వారిని కోరుచున్నాము. అలాగే మా సమస్యలు అనేక రకాలు ఉన్నవి, వాటిని పరీక్షించాల్సిందిగా మా అసోసియేషన్ ద్వారా మీడియా వారికి ప్రకటిస్తున్నాము. Friends, 16 జూన్ 16 తారీఖు అంతర్జాతీయ గృహ కార్మికుల దినోత్సవం. ఆ రోజు 2011లో ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ ఒక అంతర్జాతీయ చట్టం తీసుకొచ్చారు. ఆ చట్టంలో గృహ కార్మికులకు హక్కులు ఉన్నాయి. గృహ కార్మికులు కార్మికులుగా అన్ని బెనిఫిట్స్, వెల్ఫేర్, సెక్యూరిటీ, ప్రొటెక్షన్ గృహ కార్మికుల హక్కు అని నిర్ణయించారు. దానిలో ఇండియా, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక సిగ్నేటరీ. ఇప్పుడు 14 సంవత్సరాలు అయిపోతుంది ఈ అంతర్జాతీయ చట్టం తీసుకొచ్చి. కానీ ఇప్పుడు దాకా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా has not yet legislated what the protection and security and regulation of domestic workers is about. భారతదేశంలో in India, there are 30 million domestic workers. 30 million domestic workers working in households. 80% of these workers are women. Women who come from Dalit communities, scheduled caste communities, scheduled tribe communities, backward class communities, minority communities. In other words, the most vulnerable section of the society are engaged in domestic work. It is indeed sad that these most vulnerable women are not protected as workers. In 29th January 2025, the Supreme Court ordered the government of India to constitute a committee headed by the Ministry of Labour and include women, the Department of Women and Child Welfare, law and other experts to draft a bill for domestic workers. It is 5 months since the Supreme Court ordered that this committee is constituted and a bill is drafted. It is again regrettable that the government of India has not taken any steps in this regard. In Andhra Pradesh, there are 7 lakh domestic workers. Andhra Pradesh lo 7 లక్షల మంది గృహ కార్మికులు ఉన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో అయితే ఇప్పుడు దాకా ఒక అన్ఆర్గనైజ్డ్ వెల్ఫేర్ బోర్డ్ అండర్ ద సోషల్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ 2008 has not still been constituted. We met the Labour Minister of Andhra Pradesh, Subhash Garu, yesterday, and he promised that a social welfare board will be constituted. We have drafted the National Platform for Domestic Workers and Domestic Workers Federation of Andhra Pradesh. It is a trade union in Andhra Pradesh. We have drafted
a bill with the support from NALSA, Law University in Hyderabad, for Andhra Pradesh. And this bill has been submitted to the Minister for Labour, to the Honourable Minister for Labour, and to the Commissioner and others concerned yesterday. You have here Gopi Garu, senior journalist. You have here other activists of the Domestic Workers Union. And one is Lekanath, who is the state convener of the National Platform for Domestic Workers. All of us together met the Honourable Minister and requested to him that the 7 lakh domestic workers in Andhra Pradesh are protected through a law. The Honourable Minister was kind enough to listen to the situation of domestic workers in Andhra Pradesh and also draft or finalize a bill that can be introduced in the Assembly. He promised to speak in the Assembly on behalf of domestic workers. Now, this press conference is organized on the occasion of the 14th International Domestic Workers Day. Tomorrow, we shall be speaking. ఇంగ్లీష్లో చెప్పండి, కొద్దిగా బ్రీఫ్గా చెప్పండి, ఎక్కువ అయిపోతుంది లెంగ్త్. ఇంగ్లీష్లో చెప్తున్నారు, ఎక్కువ లెంగ్త్ అయిపోతుంది. రేపు ఇక్కడ విజయవాడలో ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ స్థాయిలో అంతర్జాతీయ కార్మికుల దినోత్సవం సమావేశం జరుగుతుంది. ఆ సమావేశం సందర్భంగానే ఈ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ ఏర్పాటు చేశారు. నిన్న కార్మికుల సమస్యలపై మంత్రి సుభాష్ గారిని, ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రి కార్మిక శాఖ సుభాష్ గారిని కలవడం జరిగింది. జాతీయ స్థాయిలో గృహ కార్మికుల సంస్థ ఆంధ్రప్రదేశ్ గృహ కార్మికులతో కలిసి ఒక చట్టాన్ని డ్రాఫ్ట్ బిల్లు తయారు చేసుకుంది. ఆ బిల్లుని మంత్రి గారికి ఇవ్వడం జరిగింది. ఆయన ముఖ్యమంత్రి గారితో మాట్లాడి ఈ బిల్లుని అధికారికంగా ప్రభుత్వం తరఫున అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టేందుకు అంగీకరించారు. వారికి మేము ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం మంత్రి గారికి. రాష్ట్రంలో దాదాపుగా 7 లక్షల మంది గృహ కార్మికులు ఉన్నారు. అందులో ఎక్కువ మంది మహిళలు. వీళ్ళేంటంటే ఇంట్లో పని చేసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. కొద్దిమంది మాత్రం ఇళ్లలోనే ఉండిపోతారు. రక్షణ కావాలి, తర్వాత కనీస వేతనం కావాలి. అన్ని చట్టాలు కార్మికులకు వర్తించే అన్ని చట్టాలు కూడా మీకు వర్తించాలనేది మా డిమాండ్ మేజర్. దాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తానని చెప్పడం జరిగింది. చాలా చోట్ల ఏంటంటే ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్ జరుగుతుంది, వాళ్ళపై మ్యారేజ్ క్లెయిమ్స్ జరుగుతుంది. వీటి నుంచి రక్షణ కావాలి. ఒక్కళ్ళగానే ఇంట్లోకి వెళ్తారు, ఇంట్లో పనులు చేసి వస్తుంటారు. పనులు చేసి బయటకు వచ్చే వరకు కొన్ని సందర్భాల్లో రక్షణ ఉండడం లేదు. చాలా సందర్భాల్లో మామూలుగానే ఉంటారు, పని చేసుకుని వెళ్ళిపోతుంటారు. కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో వాళ్ళకి రక్షణ లేకపోవడం అనేది ఒక పెద్ద సమస్యగా ఉంది. దాన్ని పరిష్కరించడం కోసం, వాళ్ళని కార్మికులుగా గుర్తించడం కోసం, కార్మికులుగా అనేటువంటి సంక్షేమ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా వాళ్ళకి అందడం కోసం కృషి చేస్తున్నాం. ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా అనేక జిల్లాల్లో గృహ కార్మిక సంఘాలు ఉన్నాయి. వీటన్నిటికీ కలిపి విజయవాడలో సమావేశం ఏర్పాటు చేయబడుతుంది. పేరేంటి సార్? అక్కడ వాళ్ళ
జాబ్స్ వెళ్ళలేదు, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి పంపించుకోవాలనే పరిస్థితి. అక్కడ వెళ్ళి అక్కడ చాటింగ్ చేసినా విలువ లేనటువంటి వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటారు. పని వాళ్ళంటే చూస్తూ ఉంటారు. అయినప్పటికీ మేము మా పిల్లలు పోషించుకోవాలని ఉద్దేశంతో మేము చదవడం జరుగుతుందండి. ఆ టైంలో అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ వాడే సబ్బులు కానీ వాటి వల్ల మాకు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. తర్వాత అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత వచ్చేంత వరకు కూడా మా యొక్క బాబుని మాకు అక్కడ యూజ్ చేసుకోవడం మాకు పర్మిషన్ ఇవ్వదు. మా ఇంటికి వచ్చేంత వరకు మేము చాలా ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తూ ఉంటాము. దానివల్ల చాలామంది ఇళ్ళలో పనిచేసే వాళ్ళు ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయని చాలా బాధపడుతూ ఉంటాము, చెప్తూ ఉంటాం మాకు. అయితే అలాంటివి వాటి నుంచి మాకు ఒక ఏదైనా చేయాలని కోరుకుంటూ ఉంటున్నాను. మాకు హెల్త్ కార్డు కావాలని ఆశపడుతూ ఉంటున్నాను. తర్వాత ఒకసారి పెన్షన్ బోర్డు కావాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను. డిగ్రీ అయినా సరే ఒక భరోసా మాకు ఉండాలి, మాకు ధైర్యం ఉండాలి కాబట్టి పెన్షన్ బోర్డు కావాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను. కానీ పొద్దున 4 గంటలు లేచి మేము వెళ్ళి పనులు చేసి వచ్చినా కూడా మాకంటూ ఏది అవకాశం లేకుండా చేస్తున్నారు. మాకంటూ ఎంత కష్టపడినా కూడా సరైన వేతనం ఇవ్వట్లేదు మాకు. అందుకోసమని మాకు సరైన వేతనం కావాలని కోరుకుంటున్నామండి. ఇంత కష్టపడినా కూడా మా పని ఏమి ఆలోచించట్లేదు, ఏమీ చేయట్లేదు. వాళ్ళ పని కోసమే వాళ్ళు మమ్మల్ని ఉపయోగిస్తున్నారు తప్ప మాకంటూ ఏమీ చేయట్లేదు. అందుకోసం మాకు సరైన వేతనం కావాలి. మాకు విద్యార్థులు కానీ కరెంటు బిల్లులు కానీ అన్నీ పెరిగిపోయినాయి. వాళ్ళంటూ సరైన వేతనం మాకు ఇస్తే మాకు కూడా అన్ని అవసరాలు తీరుతాయని కోరుకుంటున్నాం.